Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord. हुए बर्दा कहले ताले तुम जीवन फोड़ भाया हम मैंने तुम कंपानी जो टायर तैयारी कर जीवन टायर भाई या हम जी जहाँ केन्द्र कर हम जे जहाँ भल पाइब सी भाया हम गोटे लोक मानकर मधुआ को भल पाइला बेस्ट मधुआ हम बढ़िया मधुआ हम रास्तार गड़ब जे तार ठिकना ना सन्ध्या हो गले राति हो गले रास्तार गड़ी जाऊ खाली ओभरसेर भाया रोड मापुव जदि किए जड़े गंजुआ को जीवन केन्द्र कर ताले सी गंजेई बेले बस आ गंजेई खाइब तार जीवन केन्द्र सी जदि किए गोटे चोर डकायत को माउजर धरिकी गुणुम गुणुम करके टंका आदाय कर केन्द्र कर ता भाया हम जड़े जदि साधु को केन्द्र कर साधु भाया हम जड़े जीवन में भगवान को केन्द्र कर जीवन में भगवान भली उठिब ईश्वर भली उठिब तेणु प्रत्येक लोकर जीवन में जड़े केन्द्र पुरुष रहा दरकार जड़े इष्ट केन्द्र होगा दरकार सी होती आदर्श आम जीवन जदि आम केन्द्र कर चालू जदि आम भल पाऊ ताले आमे आम जीवन को भली तैयारी करने को आम चेष्टा करूँ मोर मुझे कॉलेज रे पाठ पढ़ुली 1923 मसीह बीए पढ़ुली ग्रेजुएशन करी से माने अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हीरो पूरा अमिताभ बच्चन पूरा हीरो तो से समस्ते अमिताभ बच्चन को सब फॉलो करते कहले बढ़िया हीरो नंबर 1 हीरो पूरा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जमी हिपी रखती पाने आम हिपी रखिलु अमिताभ बच्चन बेल्ट सार्ट पिंधती आम बेल्ट सार्ट रखिलु जी बेल्ट पेंट पिंधती आम बेल्ट पेंट पिंधिलु मोर गोटे सांगटे पूरा उच्चा डेंगा सी 6 फुट पाखापाखि अमिताभ बच्चन डेंगा सी भी डेंगा तो देखला बेला अमिताभ फेगर मिशुता है सी अमिताभ बच्चन बाल हायर का स्टाइल सेमती कला मुझे तो अमिताभ बच्चन हो गलु माने ये स्पष्ट बुझा पड़ुची जे जहाँ को भल पाए सी भाया हवा को चेष्टा करे जी जहाँ को भल पाए तेणु आम ठाकुर को भल पाचे श्री ठाकुर आम जीवन आदर्श तेणु देखुना ठाकुर धोती पंजाबी पिंधुती मु धोती पंजाबी पिंधि तेणु धोती पंजाबी पिंधि लोक मैंने जुआड़े जुआड़े जाती हाँ ड्रेस रु मिले आड्रेस ये आसीगले जयगुरु वाला किए ना जयगुरु वाला कौटू वाला ना जयगुरु वाला कहीं हाथ गड़ा पंजाबी फुल पंजाबी नहीं हाथ गड़ा पंजाबी मत के लोग तुम डाली लगी किए पंजाबीटा हाथ काटी हाँ तुम ठीक बुझीच श्री ठाकुर कहते सदाचार दरकार तमें फुल सार्ट पिंधुच डाली गोलौच खाऊच सार्ट रे लगुच मुहरे लगुच मुंडे लगुच सबुआड़े तुम बड़ी पकाउच अईटा सब लगिलानी ठाकुर केड़े सुंदर व्यवस्था कला हाथ गोड़ा लगे ना रे भाई अईटा लगे ना सदाचार मेंटेन कर सदाचार हूँ प्रकृत धर्म से कह बढ़िया कथा कहल जे आमर तो फुल हैंड तुम हाफ हैंड हाँ श्री ठाकुर जो आम को बतई कि खाद्य खाइब कि पोशाक पिंध कि कथा कह चलो अरे से नहीं आज्ञा केमिति परिश्रम करिवो केमिति झाड़ा करिवो ये सब कथा स्वास्थ्य सदाचार आम पढ़ुचु सब सकाळे मंदिर रे श्री ठाकुर को कथा छाड़ी नाहांती ता माने जोता सिरै ठारू आरंभ करी चंडी पाठ पर्यंत परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र आम मानकु प्रत्येक कथा सुस्थ भाव में बुझे दी जो कथा पालन कले आम जीवन रे बंचिबा आम जीवन रे बढ़िबा आम जीवन रो बंचिबा बढ़िबाटा सार्थक हबो आम जीवन रो बंचिबा बढ़िबाटा धन्य होई उठिबो तेरे श्री ठाकुर को यह सब केमिति हुए ना जिते बड़े गोटे मनीष जीवन में आदर्श को ग्रहण करे गुरु ग्रहण करे ठाकुर कहले तुम्हें सद्गुरु शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय करी कहूँ तुमर उन्नयन तुमको आउ भाविबा को हब ना
प्रत्येक लोक जीवन में चाहती जीवन उन्नयन हो जीवन उन्नति हो किए जीवन में अवनति चाहती ना जीवन में कई खराब चाहती ना जीवन में कई निज जीवन क्षति चाहती ना समस्ते चाहती मो जीवन में केमी लाभ हम मो जीवन में केमी उन्नति हम तेज जीवन उन्नतिटा निर्भर कर निर्भर कर ठाकुर कहले तीन टा जिन निर्भर कर गोटे तुम्हें सद्गुरुଙ୍କର शरणापन्न हो सद्गुरुଙ୍କ पाखे तुम्हें सरेंडर कर आउ गोटे कथा से कहले हाँ सत्संगर सतनाम मनन कर से जो नाम दियंती से नाम टाक मनन कर आउ गोटे कथा से कहले तुम्हें सत्संगर आश्रय ग्रहण कर सत्संगर कोले रुह ठाकुर कहले तीन टा जिन जदि कर ना तुम जीवन में तुम उन्नति तुमको चिंता करने दरकार ना चिंता करने लोक सी बस जदि सत्संग सब आसूची सत्संग नाम करुची एवं सद्गुरु जीवन में गुरु ग्रहण करिछि ठाकुर जहाँ जहाँ कहते जजन जाजन इष्टभूति निष्ठार सहित करुछि ताहले ता जीवन में उन्नति अवश्यम्भावी आमे देखीचु भंजनगर रे बालीपदर रे बुगुड़ा रे पोलसर रे ब्रह्मपुर रे ओडिशा रे केते गुरु भाई को संपर्क रे आसीचु समस्त दुख सुख सहित आमे शेयर करिचु बांटीचु से माने मध्य हमको कहते आज्ञा मो जीवन एमती थिला ठाकुर को मो जीवन में धरी तांको दीक्षा नहीं मु गोटे अमनीष थी मधुआटे थी मद पिकी रास्ता गड़ुली नाल नर्दम गड़ुली मत कई भल पाऊ कि ठाकुर दीक्षा नहीं आज धोती पंजाबी पिंधि मु जयराज कीर्तन करुँच मत बड़ आनंद लगुच मत बड़ खुशी लगुच बहुत लोक जीवन एमती परिवर्तन आसी बहुत अमनीष मनीष होती श्री ठाकुर दयारु एवं सब जीवन वर्धन होती केवल तांकरी दयारु तेरे गोटे कथा मनीष ईश्वर को जेतिकी जेतिकी भल पाए ईश्वर को जेतिकी जेतिकी निजर करे ईश्वर जेतिकी जेतिकी कथा निज जीवन में पालन करे भल पाइबा भीतर दे सेतिकी जीवनटा सुंदर भाव में तैयारी हुए एवं मनीष सब चेष्टा करे मु केमिति तांकर कथा को पूरण करी इच्छा को पूरण करी सी जिते जहाँ कहते जीवन में मु पालन करी मो जीवनटा को धन्य करी गुरुंकर आदेश पालन भली आउ सतमंत्र किछि नाई आउ साधना किछि नाई गुरु जिते जहाँ कहती मु जीवन में पालन करी श्री ठाकुर दिने कौन कहले ए माँ मैंने आज बहुत बस सत्संग गोटे माँटे थे ना सरोजिनी माँ को कहले ए सरोजिनी माँ मत 20 टका देलु मत 20 टका दे सरोजिनी माँ कहले आज्ञा ना जा मत 20 टका दे ना हाँ ठाकुर मुझे आपको 20 टका देवी से कौन होला ना ठाकुर जहाँ को जहाँ आशीर्वाद करते भाई माने हूँ कि माँ माने हूँ समस्त पाखे जाकि भिक्षा करते 20 टका माने बहुत दिन तलर कथा आसा सस्ता समय कथा बड़ कथा हूँ 20 टका बहुत टंका हाँ से समय किए चाणी देला किए आठणे देला किए टंकाटे देला एति देला माने बड़ कथा है तो सरोजिनी माँ कौन कले से आश्रम बुली बुली भिक्षा कले समस्त को मागिले मागु मागु प्रफुल्ल कुमार दास जी आलोचना प्रसंग संकलयता आम उर्जना पढ़ुचे से प्रफुल्ल दा घर जा पहुँचले पहुँचला बेलू कबाट ठक ठक कले कबाट गेट खोलगला तो देखिले प्रफुल्ल दा ना प्रफुल्ल दा को जयगुरु कहू आसती आउ कि मांगवाक आसती सरोजिनी माँ कहते तो किए थे से घरे ना प्रफुल्ल दांगर शला शाड़क थे किंतु प्रफुल्ल दा नथिले तो ना कौड़े आसते माँ कौन चाहूँगी ना प्रफुल्ल दा नहांती ना कौन दरकार थिला ना ये प्रफुल्ल दांग पाखु आसते किसी भिक्षा करने तो यही जी शला बा शाड़क प्रफुल्ल दांगर सी तो ठाकुर को भक्त नथिले ठाकुर दीक्षा नहीं सी क्रिटिसाइज करते सब ठाकुर को समालोचना करते कहले तुम ठाकुर खाली पैसा नौ तुम ठाकुर खाली मागुंट तुम ठाकुर कौन कहते ना मत कहते मेरा 20 टका आशीर्वाद कर समस्त को भिक्षा करुँची से समय यही जो प्रीति अर्घ्य परस्पर को भल पाइबा भीतर दे माँ माने भाई माने कहते मत ठाकुर आशीर्वाद कर मत किसी अर्घ्य दिंतु मु ठाकुर को भरण देवी ठाकुर को भरण पोषण करी तो समस्ते श्रद्धारे दौते तेणु प्रफुल्ल को मागे जाते सरोजिनी माँ प्रफुल्ल तो नहांती शालक क्रिटिसाइज कले कहले तुम कौन ठाकुर को भल पाओ ना हाँ मु भल पाए ना तुम ठाकुर कौन भल ना बहुत भल ना केमिति भल ना सी तो गोटे मिष्टि मानुष से गले मिठा लोक गोटे मिठा मिठार लोक तेणु ठाकुर जब मत कहते तेणु इच्छा को पूर्ण करने मुझे आसी आ कि भिक्षा मागुची तो से शालक कहले तुम ठाकुर मिठा ना हाँ बहुत मीठा ना रसगोला भाया मीठा ना हाँ रसगोला कौन ताठू आहरी मीठा ना केमिति आहरी मीठा ना आपण देखो रसगोला खाइले पार्टी को मीठा लगे किंतु मो ठाकुर कि जानते देखिले मीठा लगे कथा शुणिले मीठा लगे संग कले मीठा लगे पाखे बसिले मीठा लगे सी हसी देखिए अनईदेव ना मीठा लगे आ रसगोला कौन एत मीठा लगुच देखिले खाइले मीठा लगे देखिले मीठा लगे कि मो ठाकुर को देखिले मीठा लगे
ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସେ କାହିଁକି ଆସେ ନା ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମିଠା ଲାଗୁଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଧଳା ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଧଳା ଫୁଲ ଦିଆ ହେଇଛି, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପରିବାର ବସିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏ ଆନନ୍ଦ କୋଉ ରସଗୋଲାରେ ମିଳିବ? ତେଣୁ ରସଗୋଲାର ବାପା ରସଗୋଲା ଆନନ୍ଦ ପରା ଆମେ ଏଇଠି ପାଉଛେ। ତେଣୁ କିଏ କୋଉଠୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଛେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢେଇବି ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା କରୁଣାର କଥା ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନା ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତିନିଟା କଥା କହିଲେ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତିର କଥା ଠାକୁର କହିଲେ। ଯଜନ ଯାଜନ ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି। ଯଜନ କରିବ, ଯାଜନ କରିବ, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବ। এই তিনটা জিনিস কলে মানে মଣିଷ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯାହା ଏଇଠି ଆମର ଇଏ କହୁଥିଲେ, ଆମ ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ବକ୍ତା ଦଉଥିଲେ ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ବଳ ଏତେ ଟାଣ, ଧର୍ମର ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ମରିଯାଉଥିବା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଉଠେ। এটা অনেক উদাহরণ তার মধ্যে রয়েছে, অনেক প্রমাণ মধ্যে তার রয়েছে। সৎসঙ্গ জীবনের গুরু ভাইମାନଙ୍କ জীবନରେ, গুরু ମାଙ୍କ জীবନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏସବୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେବା ଭିତରେ ଦେଇ ଇଷ୍ଟକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଲେ ମଣିଷର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟଭୂତି କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭୋଜ୍ୟ ଆମେ ଦଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭୋଗଟା ଆମେ ନିବେଦନ କରୁ, ତା ଭିତରେ ମଣିଷର ଅନେକ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମନେ ରଖିଥା, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ହୁଏ। ଇଷ୍ଟଭୂତି ବିହୀନ ଦୀକ୍ଷା କେବେ କିରେ ସିଏ ଚେତନ ରହେ। ଯଦି ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଦୀକ୍ଷା କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ନାହିଁ। ଗଛରେ ଯଦି ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ନାହିଁ, ଗଛ କେବେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନ ଗଛ, ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାକୁ ହବ। ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ ପରା, ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥା, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାକୁ ହବ, ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ଏଠି ବସିଛେ, ଏଇଠି ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବେ ମଜୁରୀ କରିବେ, ଦି ପଇସା ଆଣିବେ, ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଜଳୁଛି। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଠାକୁର ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବୁ, ରୀତି କହିଲେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିଲା, ସେ ଯେତିକି ତାର ମାନେ ଇନକମ୍ ହଉଛି, ଆଦାୟ ହଉଛି, ସେଥିରେ ତା ପରିବାର ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି। ପରିବାର ସେ ଚଳେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଓଳି ଚୁଲି ଜଳିଲେ ଆର ଓଳିକୁ ଚୁଲି ଜଳିବାଟା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କେମିତି କରିବି, ପଇସା କେମିତି ଦେବି, କେମିତି ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନେ ଦୁଃଖ ମଣ୍ଡେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା, ଠାকুর আমি একটা গরিব মানুষ, হ্যাঁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଠାକୁର, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କିଛି ବଳକା ହଉନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେବି। ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆପଣ କେମିତି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେବି? ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ତୁ ଖାଉନୁ, ତୁ ଖାଉନୁ? ନା ହଁ ଠାକୁର ଖାଉଛୁ। ନା ଯାହା ଖାଉଛୁ ସେଇଥିରୁ ଦଉନୁ। ନା ବଳକା ହେଲେ ତ ଦେବି। କହିଲା, ତା ସିଧାସଳଖ ଠାକୁର କହିଲା, ବଳକା ହେଲେ ତ ଦେବି। ମୋର ବଳକା ହଉନାହିଁ, ମୋ ପେଟକୁ ବଳକା ହଉନି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବଳକା ହଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ଠାକୁର କହିଲେ, ତୋର କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ନା ନା ଠାକୁର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ଘରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଜିନିଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦେଖି ମୋତେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କର। ନା ଠାକୁର କ'ଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛି ମୋ ଘରେ? ମୋ ଘରେ ପୁରା ଦିନ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷନ୍ତି, ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଷନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଘରଟେ, ଚକା ଜହ୍ନ ଦୁଷୁଛି ରାତିରେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ? ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉ ଚୁଲି ଜଳୁଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିନୁ? ନା ହଁ ଠାକୁର ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ନା ସେଇଥିରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁନୁ, ସେ ପାଉଁଶରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କର। ହଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି, এইটা করবি। তাহলে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କାଠ ଡାଙ୍ଗ ଡୁଙ୍ଗା ନେଇକି ଚୁଲି ଜଳଉଛି, ଯୋଉ ପାଉଁଶ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି, ତାର ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବି। ତ ସେଇଠୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ହଁ ଯା ଯାଇକି ଇଷ୍ଟଭୂତି କର। ତା ଘରକୁ ଗଲା, କହିଲା, ଏଇ ତୁ ଚୁଲି ଜାଳି ଛାଡ଼ିଲୁ, ରୋଷେଇ ନା? ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ତା ପାଉଁଶଟା କାଲି ଫୋପାଡ଼ିବୁନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ଠାକୁର ମୋତେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାଉଁଶ ଦେଇକି ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବି। ହଁ ପାଉଁଶ ଦେଇକି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବି। କହିଲା, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଇଷ୍ଟଭୂତି ହବ? ନା ହଁ ହଁ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ ସେ ପାଉଁଶ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋପାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାତି ପାଇଲା, ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିଲା, ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲା। ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ रीति देवता आमको बधेइछथि, ओम ब्रह्म परब्रह्म कुल मालिक कहि आमे प्रणाम करूछे। तापरे आमे नाम ध्यान करूछे। तापरे मु अक्रोधी अमानी मु निरलस काम लोभजित बसी शतनुज्ञा पाठ करूछे। 4 नंबर इष्टभूति अछि। इष्टभूति पाउस मुठाटे धरला, जीव जगत जीवन कारण करुणामय प्रभु तुमरी दया रे लभिछि जन्म पाई अछि मुहि सबु
ଆଜି ଏ ପ୍ରଭାତେ କର୍ମାରମ୍ଭେ ତୁମରି ଭୋଗର ଲାଗି ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚରଣେ କୃପା ମାଗି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକିରି ପାଉଁଶ ମୁଠାକ ରଖିଦେଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଉଁଶ ରଖିଲା। ପାଉଁଶ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଲା। ମାସେ ହେଇଗଲା ପରେ ପାଉଁଶ ଗୋଟେ ବେଗଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତା ପର ମାସ ଗଲା। ତାପରେ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ଯାଇ କହିଲା, ଠାକୁର ପାଉଁଶ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇଷ୍ଟଭୂତି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଦେବି। ଠାକୁର କହିଲେ, ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତିଟା କାରରେ? ନା ଆପଣଙ୍କର। ନା ମୋର ତ ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ମୋ ଜିନିଷ କେମିତି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ମତେ ସେ ପାଉଁଶ ସବୁ ଦବୁ, ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମତେ ଦବୁ, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥା। ଏମିତି ରଖୁ ରଖୁ ବସ୍ତାଟେ ହେଲା। ଏମିତି ହଉ 2 ବସ୍ତା ହେଲା, 2 ବସ୍ତା ହଉ 3 ବସ୍ତା ହେଲା, 3 ବସ୍ତା ହଉ ଖରା ଦିନ ପଳେଇକି ବର୍ଷା ଦିନ ଆଇଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ତାର ଘର ଗଡ଼ିବାକୁ ଆସି ଲାଗିଲା, ତାକି ବଡ଼ ଅଭିମାନରେ ଦିଏ ଠାକୁର କହିଲା, ଠାକୁର ମୋର ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଘର, ଯଦି ପାଣି ପଡ଼ିବ ପାଉଁଶ ଯାକ ସବୁ ଧୋଇକି ପଳେଇବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ହଁ, ଇଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ପଇସା ଲୋକମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର ନଉଛନ୍ତି, ପାଉଁଶ ଯାକ ବୋଲି ନଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ନେବେ? ତେଣୁ ମନରେ ଏ ଅଭିମାନରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ନା ଠାକୁର ଇଷ୍ଟଭୂତି କେମିତି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବି? ଠାକୁର କହିଲେ, ସେ ସବୁ କାରରେ? ନା ଆପଣଙ୍କର। ନା ମୋର ତ ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ନା ଠାକୁର କହିଲେ, ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ତ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଯାକ। ନା ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ବାରିପଟେ ଜମି ଅଛି? ନା ହଁ ଠାକୁର ଜମି ଅଛି। ନା ଯଦି ଖାଲି ଜମି ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ସେ ଜମି ଚାଷ କର। ନା ଠାକୁର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ନା କେତେ ପଇସା ଦରକାର? ନା ଠାକୁର କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ରେ ଆଉ ଜମିରେ କିଛି ଚାଷ କରିପାରେ। ତ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ। କିଛି ପଇସା ନେଇକି ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ପଇସା ନେ, ଚାଷବାସ କରିବୁ। କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ? ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ସାରୁ ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଫଳ, ତାକୁ କଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଦୁ, ସେ କଦୁ ଆଣିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ନବୁ, ତ ଚାଷ କରିବୁ, ଯାହା ଫଳ ହବ ବିକ୍ରି କରିବୁ, ସେଇଥିରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବୁ। ତାପରେ ଭାଇଟା କ'ଣ କଲା, ସେ କଦୁ ନେଲା, ତାକୁ ଚାଷବାସ କଲା। ଚାଷବାସ କରିକି କଦୁ ଲଗେଇଲା। ସେ ପାଉଁଶକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତାକୁ ପିଡ଼ିଆ କରିକି ଦବୁ। ତାପରେ ସେ ପାଉଁଶ ନେଲା, ତାକୁ ପିଡ଼ିଆ କରିକି ଦେଲା। ବାଃ, ଗଛ ତ ବଢିଆ ଛନଛନିଆ ବଢିଲା, ବଢିଆ ଗଛ ହେଲା, ବଢିଆ ଫଳ ଫଳିଲା। ତାକୁ ତାକୁ ସବୁ ସିଏ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କଲା, କୋଡ଼ି ଖୋସିକି ଯୋଉ ବାହାର କଲା, ଦେଖିଲାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି, ଏତେ ଓଜନଦାର ହେଇଛି, ବହୁତ ବିକିଲା, ବହୁତ ପଇସା ହେଲା। ତାପରେ ଠାକୁର ଯାଇଗଲା, ଠାକୁର ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ହେଲା, ଏତେ ପଇସା ହେଲା ଯେ ସେ ପଇସା ସବୁ ସେ କଦୁ ବିକିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଇସା ରଖିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଇ ପଇସାରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କର। ନା ତାର ଇଷ୍ଟଭୂତି କଲା। ତାପରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଠାକୁର ନିବେଦନ କଲା। ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା ତାର ବ୍ୟବସାୟଟା ଏମିତି ବଢିଲା, ଏତେ ବଢିଲା, ଯେତେ ଯଦି ଜମି ଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ଜମି କିଣିଲା। ଯେତେ ଜମି କିଣିଲା ସେତେ କଦୁ ଚାଷ କଲା, ଏବଂ ସେ ଏରିଆର ସେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କଦୁ ଚାଷୀ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗିଲା। ତାପରେ କଲିକତା ସହର ଯୋଉ ବିକ୍ରି ହେଲା, ବିରାଟ ଧନୀ ହେଇଗଲା, କୋଟିପତି ହେଇଗଲା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଜିନିଷ ପାଉଁଶ ଯାକ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଥିଲା ବୋଲି, ଏତିକି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏତେ ଦୟା କଲେ, ତାକୁ କୋଟିପତି ବନେଇ ଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭୂତିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, କୃତି ସମ୍ବେଗ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛେ, ସେଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ କରୁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗି ବସନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପାହାନ୍ତିଆରେ ମୁଁ ତୁ ଘର ଦୁଆରେ ଠିଆ ହୁଏ, ତୁ ମତେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ 7ଟାକୁ ଉଠି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରି ଠାକୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ଜଣେ ରୀତିକ ଥରେ ନେଇକି ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ କରିଦେଲେ, ଠାକୁର ମୋର ଇଷ୍ଟଭୂତି ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲା? ନା 30 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କହିଲେ, 30 ଦିନ ହେଇନି ତ? ନା ଠାକୁର 30 ଦିନ ହେଇଗଲା ପରା, ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଗଣି ଦେଉଛି। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୋର 28 ଦିନ ହେଇଛି, 30 ଦିନ ହେଇନି। ନା ଠାକୁର ମୁଁ ଗଣିଛି 30 ଦିନ ହେଇଛି, ଗଣିକି 30 ଦିନ ହେଲା। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ 2 ଦିନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଛୁ, ତେଣୁ ତୋର 2 ଦିନର ଇଷ୍ଟଭୂତି କାଉଣ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କେତେବେଳେ କରୁଛି? କରୁଛି ତ? ନା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ। ପୁଅଟା ପୁରା ପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ କରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି। ଅନ୍ତତଃ ନାଇଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଳା ମାମୁଁ ଭଲ, ମେକାନିକାଲି କରୁ ହୁଏତ କରିବ, ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ବତେଇଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟର ଅବ୍ୟାହତ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ କରିବି। ଇଷ୍ଟଭୂତି ଯୋଉଦିନ ନିବେଦନ କରିବି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଉଦିନ ହବ, 30 ଦିନ ହେଇଯିବ, ସେଇ 30 ଦିନରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଗ, ତାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ପଠେଇଦେବି। ସେଦିନ କିଛି ଭୂତ ଭୋଜ୍ୟ ଦେବି, ଭାତୃ ଭୋଜ୍ୟ ଦେବି, ଇଷ୍ଟ ଭୋଜ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲି, ଭୋଗ ଦେଲି, ପିତୃମାତୃ ଭୋଜ୍ୟ ଦେଲି, ଆଉ ପରିବେଶ ଭୋଜ୍ୟ ଦେବି। ଏମିତି 5ଟା ଭୋଜ୍ୟ ଦେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞର ଫଳ ମଣିଷ ପାଏ।
ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই পুণ্য অর্জন করি মଣିষ যেমিতি ভাগ্যবান হয়ে উঠিব, মଣିষ যেমিতি ধন্য হয়ে উঠিব, মଣିষর জীবন যেমিতি জীবন হয়ে উঠিব, জীবনটা মূল্যবান হয়ে উঠিব। হ্যাঁ, যাহা পূର୍ବবর্তী বক্তা মানে কହୁଥିଲେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ମଣିଷ ସୁଖ ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଏସବୁ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଉଠେ। ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଆଉ ବଢିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଆଉ କରୁଣାର କଥା ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଯଦି ଭାଇ ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଜୀବନରେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛ? ସମସ୍ତେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ବୋଲି ତ ବଞ୍ଚିଛି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛି। ମୋର ସହପ୍ରତିନିଧି ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ସେଇ ଦିଦି ଥରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ସହପ୍ରତିନିଧି ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭାବିଥିଲି କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବି, ସେଇଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି, ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମତେ କେହି ଜଣେ କହିଲେ ତୁମେ ଦେଓଘରକୁ ଯାଅ, ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ମନ୍ତ୍ର ନେଲି। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି, ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ରିତେକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବତେଇ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଦୀକ୍ଷା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଜୀବନର ଦୀକ୍ଷା, ଜୀବନର ଜୀବନୀୟ ଦୀକ୍ଷା। এই দীକ୍ଷା নেই যদি ମୁଁ ଚାଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବେ, ମୋ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିବେ, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବଞ୍ଚିବେ, ମୋ ଗାଁର ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ, ମୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ, ଭାରତର ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ, ପୃଥିବୀର ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ। ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଗଛ ହଉ, ଲତା ହଉ, ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ତରୁଲତା, ପରମଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତେ ବଢିବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟର ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।